welcome friends. In the last session, we have discussed meaning of divisible profit and meaning and types of dividends. So in today's session, we will discuss what are the provisions regarding the declaration of dividend, payment of dividend and provisions regarding the unclaimed, unpaid dividend. So let's start with the provisions regarding the declaration of dividend. So the first, the source of dividend. કંપની છે કયા સોર્સમાંથી કયા ફંડ્સમાંથી પોતાનો ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરી શકશે. So as per section 123 of the Companies Act, the dividend shall be declared or paid for any financial year. કોઈ પણ financial year માટે તમે dividend declare કરો છો તો એ શેમાંથી થઈ શકશે? It can be declared only out of the profits of the current financial year after providing for the depreciation. તો divisible profit માં આપણે જોઈશું કે કરન્ટ યર નો જે પ્રોફિટ છે એ પ્રોફિટ કેવી રીતે હોવો જોઈએ તો કે આફ્ટર ડિડક્ટિંગ ધ ડેપ્રિસિએશન કરન્ટ યર ના પ્રોફિટ માંથી ડિવિડન્ડ ડિક્લેર થઈ શકે. The profits of the any previous financial year or years. તો previous years નું કોઈ profit and loss account ની બેલેન્સ હોય કે જેને આપણે રિઝર્વ સરપ્લસ માં રાખેલી હોય, બરાબર? તો જે previous years ના તમારા પ્રોફિટ છે એને પણ તમે કરન્ટ ફાઇનાન્શિયલ યર નું ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરવા માટે યુટિલાઇઝ કરી શકશો. પણ આ પ્રોફિટ છે પણ કેવી રીતે હોવા જોઈએ તો કે આફ્ટર પ્રોવાઇડિંગ ધ ડેપ્રિસિએશન. A and B બંનેનો ઉપયોગ કરીને જેમ કે આપણે કહીએ પાર્ટલી જે કરન્ટ યર નો પ્રોફિટ યુઝ કરશું અને પાર્ટલી જે પ્રીવિયસ યર્સ ના પ્રોફિટ છે એને યુટિલાઇઝ કરી અને કરન્ટ ફાઇનાન્શિયલ યર છે એમાં આપણે ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરી શકીએ. તો ત્રીજું આપણને આપેલું છે A and B. And for computing the profit, any amount representing unrealized gain, notional gain or revaluation of the assets and any change in the carrying amount of the any assets or liability. So in short revaluation તમે કર્યું છે assets liabilities નું તો એના કારણે તમને જે પ્રોફિટ થતો હોય revaluation નો પ્રોફિટ છે, notional પ્રોફિટ છે કે જે ઇનફેક્ટ નથી પણ આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરેલો છે કે આવો પ્રોફિટ થઈ શકે, but it is not the realized profit કે જે આપણને એક્ચ્યુઅલ માં ઓલરેડી આપણે અસેટ સેલ કરી દીધી અને આપણને પ્રોફિટ થઈ જાય. તો આવી જે કંઈ બી નોશનલ પ્રોફિટ છે, અનરિયલાઇઝડ ગેઇન છે, પછી રિવેલ્યુએશન નો પ્રોફિટ છે, તો આ બધા જ પ્રોફિટની અમાઉન્ટ છે તમારે માઈનસ કરવી પડશે અને પછી જે અમાઉન્ટ હોય એમાંથી તમારે ડેપ્રિસિએશન માઈનસ કરવાનું છે અને ફાઇનલી જે અમાઉન્ટ બેલેન્સ છે એને આપણે કહી શકીએ કે ઇટ ઇઝ ડિસ્ટ્રીબ્યુટેબલ પ્રોફિટ. અને લાસ્ટ સોર્સ ઓફ declaration of dividend આપેલો છે out of the money provided by the central government or state government. તો માનો કે તમારી કંપની છે એમાં તમારી ડિવિડન્ડ પોલિસી છે એને મેન્ટેન કરવા માટે તો કંપનીઝ એક્ટ ની જે પ્રોવિઝન્સ પ્રમાણે સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ જે કેસીસમાં ગ્રાન્ટ આપી શકે ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરવા માટે તો એવા કેસમાં સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટે તમને જે ફંડ્સ આપેલા છે એમાંથી પણ ડિવિડન્ડ ડિક્લેર થઈ શકે. સો there are four sources of dividend. First, profit of the current year. Second, profit of the previous years. Third option available is we can combine the profit of current year and previous years, and last the source of declaration is the amount given by the central government. Next, the transfer to the reserve. So that we have already discussed at the time of discussing the divisible profit. So now the transferring the certain amount to the reserves, it is not mandatory under the current provisions of the Companies Act. So it is totally at the discretion of the company. Company ને એવું લાગે કે આપણે amount transfer કરવી છે તો થઈ શકશે, otherwise it is not required. Next, no dividend shall be declared or paid from the reserves other than free reserves. તો obviously આપણે જોયું કે reserves છે free reserves. Free reserves means જે dividend તરીકે આપણે એને distribute કરી શકીએ. તો can we declare the dividend from the securities premium? No. Can we declare the dividend from the capital redemption reserve કે જો અકાઉન્ટ્સમાં તમે ભણેલા હોય redeemable preferences, redemptions of preferences, તો એમાં એક CRR ક્રિએટ કરીએ છીએ આપણે capital redemption reserve. તો આવા રિઝર્વ્સ માંથી તમે ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરી શકશો કારણ કે અલ્ટિમેટલી આ અમાઉન્ટ છે પણ શું છે પ્રોફિટ માંથી જ આપણે ટ્રાન્સફર કરેલી છે. તો dividend can be declared only from the free reserves available for the distribution. We cannot declare the dividend from the capital reserves. Next, declare the dividend only after set off of previous losses and depreciation against the current year's profits. So this topic also we have discussed
in the factors affecting the divisible profit માં આપણે જોઈ લીધું છે કે ભાઈ declaration of dividend છે એની પહેલા તો previous year ના જે કે ભી તમારા losses છે depreciations છે એને પણ તમારે set off કરવા પડશે against the amount of current year's profit. Next, declaration of the dividend out of the accumulated profit. Accumulated profits means the profits of the previous years એવું કહી શકાય કારણ કે જે accumulated profit છે એ શેમાં હશે તો આપણે reserves માં રાખેલા હશે પણ એના માટે આપણે conditions આપેલી છે પણ હવે આવી જરૂર ક્યારે પડશે accumulated profits means previous years ના profits માંથી આપણે dividend declare કરવાની જરૂર ક્યારે પડશે તો કે only when the company has no profit in current financial year. current financial year માં આપણી પાસે profit નથી તો હવે આ profit આપણે શેમાંથી distribute કરી શકશું તો કે profits of the previous financial year આપણા જે કે free reserves છે એમાંથી આપણે dividend declare કરી શકશું but in the current year company has no divisible profit. So why? So that's why company has to declare the dividend from the accumulated profits. So એના માટે શું conditions આપણને આપેલી છે. So the first, the rate of dividend. So obviously current year માં profit નથી so ત્યાં આપણને આપેલ છે restrictions on the rate of dividend. The rate of dividend shall not exceed the average rate of the last 3 years rate of dividend. તો current year માં તો તમારી પાસે profit નથી હા તો આ વર્ષે તમારે છતાંય dividend આપવું છે તો આપો શેમાંથી આપશો તમારા જે past profit છે accumulated profit છે કેટલું dividend તમે આપી શકશો તો કે last 3 years છે એની જે average છે હા એટલું dividend નો rate છે maximum એટલો હોય છે તો say for example આપણે કહીએ કે three figures આપણને આપેલા છે we have declared the dividend at the rate of 30%, 20% and 10%. બરોબર તો કે લાસ્ટ યર આપણે 10% છે ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરેલું છે એના પહેલાના વર્ષે આપણે 20% એના પહેલાના વર્ષે આપણે 30% ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કર્યું and this current financial year we have no profit. So for that company can declare the maximum dividend only up to તો કે આ ત્રણની આપણે એવરેજ કરશું 30, 20 and 10 divided by 3. So the average rate of dividend is 20%. So the maximum amount of the dividend, maximum rate of dividend is 20%. એનાથી વધારેનું dividend declare થઈ શકશે નહીં. Next, the total amount of the withdrawal shall not exceed 1/10 of its paid up capital and free reserves. Rate તો આપણી પાસે આવી જાય છે બરાબર કે we have decided, say for example we have decided the rate of dividend at 18%. પણ હવે તો કે રેટ ની વાત નથી કરતા આપણે કહીએ છીએ amount of dividend. તો 18% થી આપણે dividend declare કરવું છે તો એના માટે કેટલી amounts required છે because ultimately the rate of dividend is also connected with the cash amount બરાબર તો જે liquidity છે એને પણ affect કરશે તો કંપનીની જે liquidities છે cash balance છે એને પણ affect કરશે તો એટલા માટે આ amount ઉપર પણ restriction છે અને આ amount calculate કરવા માટે આપણને ઘણી બધી conditions આપેલી છે તો આને આપણે કમ્પેર કરવાની છે અને આ બધી જ કન્ડિશન્સ ફૂલફિલ થાય એટલી અમાઉન્ટ આપણે વિથડ્રો કરી શકશું. So first restriction is the total amount of the withdrawal shall not exceed 1/10 of its paid up capital and free reserves. તો હવે આપણે જે કે અત્યારે ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરવાના છે કરન્ટ ફાઇનાન્શિયલ યરમાં એ શેમાંથી લેવાના છે આપણે accumulated profits મીન્સ કે પ્રીવિયસ યર્સની જે બેલેન્સ છે પ્રોફિટની એમાંથી વિથડ્રો કરી અને કરન્ટ યરનું આપણે ડિવિડન્ડ આપવાના છે તો આ વિથડ્રોલ છે મેક્સિમમ કેટલું હોઈ શકશે તો કે આ વિથડ્રોલ છે મેક્સિમમ આપણને આપે છે 1/10 of its paid up capital and free reserves. તો say for example કંપનીની paid up capital છે 80 crores rupees છે અને એના free reserves છે 20 crores rupees છે તો ટોટલ કેટલો થાય છે 100 crores. હવે 100 crores છે એમાંથી આપણે મેક્સિમમ વિથડ્રોલ કેટલું કરી શકશું તો કે 1/10 of paid up capital and free reserves. So we can withdraw maximum up to 10 crores. 10 કરોડથી વધારેની અમાઉન્ટ વિથડ્રો થઈ શકશે નહીં મેક્સિમમ 10 કરોડ જે વિથડ્રો કરી શકશું. ઓકે હવે તો કે 10 કરોડ છે એમાંથી આપણે કન્સિડર કરવાનું છે કે કેટલું રેટ ડિસાઈડ કરશું કારણ કે જો આપણે 20% છે મેક્સિમમ રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ પે કરીએ છીએ but 20% થી ડિવિડન્ડ પે કરવા માટે તો કે રિક્વાયરમેન્ટ ઓફ ધ કેશ ઇઝ 15 crores rupees. તો 15 crores રિક્વાયર્ડ છે અને વિથડ્રોલ આપણી પાસે અવેલેબલ કેટલું છે 10 crores. તો obviously આપણે શું કરવું પડશે we have to reduce the rate of dividend. Second condition given is
the set of losses of current financial year and previous financial years from the such amount of withdrawal. Okay. આ 10 crores થી તો આપણે વિથડ્રો કરેલી અમાઉન્ટ છે. હજુ એમાંથી ડિડક્શન શું કરવાનું છે? તો કે કરંટ યરનો જે લોસ છે એને સેટ ઓફ કરશું. પ્રીવિયસ ફાઇનાન્શિયલ યર્સ છે એના જે કે બી લોસીસ હોય તો એને પણ આપણે સેટ ઓફ કરશું. બરોબર. અને હવે જે કે બી અમાઉન્ટ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે વિથડ્રોલ અમાઉન્ટ કેટલી ડિસાઈડ કરે છે 10 crores. એમાંથી તો કે પ્રીવિયસ યરના લોસીસ અને આ અમાઉન્ટ છે આપણે 3 crores રૂપીસ છે એને માઈનસ કરવા પડશે, સેટ ઓફ કરવા પડશે. સો નાઉ ધ નેટ ડિવિઝિબલ અમાઉન્ટ, નાઉ નેટ amount available is 7 crores rupees. અને આ 7 crores માંથી આપણે ટોટલ પેડ અપ કેપિટલ ઉપર કેટલું ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરવાનું છે એ અમાઉન્ટ કેલ્ક્યુલેટ કરશું અને જેના ઉપરથી આપણે રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ ડિસાઈડ કરી શકીએ. નેક્સ્ટ, the balance of the reserves after such withdrawal shall not be fall below 15% of its paid up capital. હવે તો કે તમે વિથડ્રોલ કરી લીધું, તમારા જે કે રિઝર્વ્સ છે 20% 20 crores નો આપણા રિઝર્વ્સ હતા. આ 20 crores ના રિઝર્વ માંથી આપણે કેટલું વિથડ્રો કરી લીધું છે? 10 crores વિથડ્રો કરી લીધું છે. તો હવે જે રિમેનિંગ અમાઉન્ટ છે કેટલી હશે? તો કે 10 crores છે આપણા રિઝર્વ્સ અને સરપ્લસ માં હશે, કારણ કે આપણા ફ્રી રિઝર્વ્સ છે 20 crores આપણે કન્સિડર કરેલા છે. તો અહીંયા આપણને આપેલું છે the balance of the reserves after such withdrawal shall not fall below the 15% of its paid up capital. તો paid up capital છે કેટલી આપણે કન્સિડર કરેલી છે? 80 crores. ઓકે, 80 crores છે એના 15% કેટલા થશે? તો કે 12 crores. ઓકે, આ 12 crores છે આપણે વિથડ્રો કેટલા કરેલા છે? 10 crores જ વિથડ્રો કરેલા છે. હા, તો આ બેલેન્સ છે મેન્ટેન થઈ જાય છે, નો ઇશ્યુ. આપણે 10 crores છે સોરી આ બેલેન્સ મેન્ટેન નથી થતું, કારણ કે આપણે 10 crores છે એને વિથડ્રો કરીએ, બરોબર, તો પાછળ જે આપણા રિઝર્વ સરપ્લસ છે એમાં બેલેન્સ કેટલી વધશે? તો કે 10 crores. અને 15% ઓફ પેડ અપ કેપિટલ છે કેટલા થાય છે? 12 crores રૂપીસ. તો હવે આપણે એવું કહી શકીએ કે આપણે 20 crores છે એમાંથી 12 crores તો મિનિમમ બેલેન્સ રાખવાની છે. ઓકે, તો હવે આપણે કેટલા વિથડ્રો કરી શકશું? તો કે 8 crores. ઓકે, ઉપર આપણને એક લિમિટ આપેલી છે, મેક્સિમમ આપણે વિથડ્રો કેટલા કરી શકીએ છીએ? તો કે 1/10 ઓફ પેડ અપ કેપિટલ એન્ડ ફ્રી રિસોર્સ. તો 1/10 કેલ્ક્યુલેટ કરીએ છીએ તો કેટલા થાય છે? 10 crores rupees. But we have to maintain the balance of the reserves at 15% of paid up capital, અને જે થાય છે 12 crores. Okay, તો 12 crores છે એને આપણે રિઝર્વ્સ છે મેન્ટેન કરવા માટે રાખીએ. તો હવે વિથડ્રોલ માટે કેટલી અમાઉન્ટ અવેલેબલ છે? only 8 crores. So in that case we can withdraw only the amount of 8 crores and not the 10 crores for the declaration of dividend. તો આ બધા જ ફિગર્સ કન્સિડર કરી અને ફાઇનલી જે કે અમાઉન્ટ્સ હોય એના ઉપરથી આપણે રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ છે એને ડિક્લેર કરશું. નેક્સ્ટ, deposit the amount of the dividend in the scheduled bank within 5 days from the date of declaration of dividend. જેવું ફાઇનલ ડિવિડન્ડ ડિક્લેર થાય છે વિધિન 5 ડેઝ તમારે શેડ્યુલ બેંકમાં સેપરેટ અકાઉન્ટ છે એમાં રૂપિયા તમારે ડિપોઝિટ કરાવી દેવાના છે, કારણ કે અધરવાઇઝ બનશે પછી કંપની પાસે લિક્વિડિટી નહીં હોય. તો એના માટે કમ્પલસરી છે કે વિધિન 5 ડેઝ તમે જે ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરેલું છે જે રેટથી અને જે પેડ અપ કેપિટલ છે એના ઉપર આ ડિવિડન્ડની અમાઉન્ટ જે કેલ્ક્યુલેટ થતી હોય આ અમાઉન્ટ છે તમારા શેડ્યુલ બેંકમાં વિધિન 5 ડેઝ ફ્રોમ ધ ડેટ ઓફ ડિક્લેરેશન યુ હેવ ટુ ડિપોઝિટ ઇટ. Interim dividend, the board of directors may declare the interim dividend during the any financial year. હા, interim dividend પણ ડિક્લેર થઈ શકે જે આપણે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરેલું છે. પણ અહીંયા આપણને આપેલું છે however in case of loss during the current financial year, આપણે જે 6 મંથ કન્સિડર કરીએ છીએ આ 6 મંથમાં લોસ છે છતાંય બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ એમ કે ના તોય આપણે ઇન્ટરમ ડિવિડન્ડ ડિક્લેર કરવું જ છે તો થઈ શકશે, કઈ વાંધો નહીં. પણ ત્યાં પણ રિસ્ટ્રિક્શન છે શું છે? તો રિસ્ટ્રિક્શન જે સેમ છે જે ફાઇનલ ડિવિડન્ડમાં હતો કે રેટ ઓફ ઇન્ટરમ ડિવિડન્ડ shall not exceed the average of the last 3 years rate of dividend. તો છેલ્લા 3 વર્ષનું જે રેટ ઓફ ડિવિડન્ડ છે એનેથી વધારેનું રેટ છે તમે ઇન્ટરમ ડિવિડન્ડમાં ડિક્લેર નહીં કરી શકો. નેક્સ્ટ, પ્રોહિબિશન ઓન ધ ડિક્લેરેશન ઓફ ડિવિડન્ડ. કઈ કંપનીઓ છે કે જે ડિવિડન્ડ ડિક્લેર નહીં કરી શકે, એની પાસે ડિવિઝિબલ પ્રોફિટ હોય છતાં પણ ડિવિડન્ડ ડિક્લેર નહીં કરી શકે? તો ત્યાં આપણને આપેલું છે કંપની which fails to comply with the section 73 and 74. 73-74 sections are relating to the provisions of public deposits. અને પબ્લિક ડિપોઝિટ છે જેને રીપે કરવામાં તમારો ડિફોલ્ટ હોય, એનો ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવામાં તમારો ડિફોલ્ટ હોય,
તો ઓબ્વિયસલી તમારા જે ક્રેડિટર્સ છે અને ક્રેડિટર્સ છે એના ડ્યુઝ છે તમે ટાઈમલી પે નથી કરી શકતા, તો ઓબ્વિયસલી તમારા મેમ્બર્સ છે, તમારા ઓનર્સ છે, એને તો પ્રોફિટનું ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ન જ થઈ શકે. So any company which has committed the default under section 73 and 74 cannot declare the dividend even if it has a divisible profit. And section 8 company, so obviously section 8 company is the not profit making company, so it cannot be incorporated for the object of profit making. So section 8 company can utilize its profits for the promotion of its object, but it cannot declare the dividend to its member. Next, the payment of dividend. તો ડિવિડન્ડ નું પેમેન્ટ કેવી રીતે કરશો અને કોને પેમેન્ટ કરશો, તો એના માટે પણ આપણે પ્રોવિઝન આપેલી છે. The dividends are payable in cash, આ કેશ પેમેન્ટ થઈ શકે, કંપની તમને કેશ આપી શકે, બાય ચેક. ડિવિડન્ડ વોરંટ નો તમને ચેક છે તમારા ઘર સુધી પહોંચતો કરી શકે કંપની, તો ચેક થ્રુ પણ પેમેન્ટ થઈ શકશે. બાય વોરંટ, વોરંટ ડિવિડન્ડ વોરંટ ઇસ્યુ કરી શકે, એ પણ ચેક જેવું છે. or in electronic mode. ઇલેક્ટ્રોનિક મોડ મીન્સ ડાયરેક્ટલી તમારા અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી દેશે ડિવિડન્ડ. અને અત્યારે મોસ્ટ ઓફ ધ કેસમાં દરેક કંપની જે ડિવિડન્ડ પે કેવી રીતે કરે છે, ઓનલાઈન. કારણ કે કંપની પાસે તમારી બેંક ડિટેલ્સ હોય છે અને આ બેંક ડિટેલ્સ પ્રમાણે તમારા બેંક અકાઉન્ટમાં ડિવિડન્ડની અમાઉન્ટ છે ક્રેડિટ થઈ જતી હોય છે. સો ડિવિડન્ડ્સ મે બી પેએબલ ઇન કેશ, ઓકે, બાય ચેક. તો નોર્મલી જો ચેક છે, ચેક કોણ ડ્રો કરતું હોય છે, તો ચેક છે નોર્મલી બેંકે તમને જે ચેક બુક આપેલી હોય એના પ્રમાણે તમે આ ચેક છે ઇસ્યુ કરી શકો. જ્યારે ડિવિડન્ડ વોરંટ છે, તો વોરંટ છે નોર્મલી કોણ ઇસ્યુ કરે છે, કંપની ઇસ્યુ કરે, અને કંપની પોતાના ડિવિડન્ડ વોરંટ બનાવી અને શેર હોલ્ડર્સને મોકલાવશે. શેર હોલ્ડર્સ બેંકમાં આ ડિવિડન્ડ વોરંટને એનકેશ કરાવી શકશે અને ઓનલાઈન પણ ટ્રાન્સફર થઈ જ શકે છે. Next, dividend shall be payable. કોને પેમેન્ટ થશે, તો it shall be payable only to the registered shareholder. જેનું રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બરમાં જેનું નામ હશે એવી જ વ્યક્તિને ડિવિડન્ડ પે થઈ શકે. હવે માનો કે કોઈ કંપનીના શેર્સ છે તમે ઓલરેડી સેલ કરી દીધા, but still the name, your name is in the register of member. So in that case the dividend will be received by the registered shareholder. બરાબર, કદાચ તમે શેર સેલ કરી દીધા છે પણ તમારું નામ રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બરમાં છે તો ડિવિડન્ડ તમને જ મળશે. એનીથી કોન્ટ્રી, કે તમે શેર્સ પરચેસ કરેલા છે બટ યોર નેમ હેઝ નોટ બીન એન્ટર્ડ ઇન ધ રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બર, હજુ તો કે તમારું નામ રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બરમાં એન્ટર થયેલું નથી, સો ઇન ધેટ કેસ તમને ડિવિડન્ડ મળશે નહીં. નેક્સ્ટ, ઓલ ટુ હિઝ ઓર્ડર. કોના ઓર્ડર પ્રમાણે, રજિસ્ટર શેર હોલ્ડર જેને કહેશે એને ડિવિડન્ડ મળી શકે. માનો કે કંપનીમાં રજિસ્ટર શેર હોલ્ડર તમે છો પણ તમે એવું કીધું છે કે પે ધ અમાઉન્ટ ઓફ ડિવિડન્ડ ટુ ધીસ પર્સન, તો તમે એ જે વ્યક્તિની ડિટેલ્સ આપેલી હશે, બેંક ડિટેલ્સ આપેલી હશે તો એના અકાઉન્ટમાં ક્રેડિટ થઈ જશે. તમે એનું નામ આપેલું હશે તો જે તે વ્યક્તિના નામનો ચેક આવી જશે. તો તમારા ઓર્ડર પ્રમાણે પણ ડિવિડન્ડ ડિક્લેર થઈ શકે, પણ કોનો ઓર્ડર હોવો જોઈએ, રજિસ્ટર શેર હોલ્ડર. ઓલ ટુ હિઝ બેન્કર, જેમ બેંક છે તમે બેંકને ઓથોરાઇઝ કરેલું હોય તો બેંક તમારા બિહાફ ઉપર પેમેન્ટ કરે છે, બિલ્સનું પેમેન્ટ કરે છે, રિચાર્જનું પેમેન્ટ કરે છે, એવી જ રીતે બેંક તમારા બિહાફ ઉપર કલેક્શન પણ કરી શકે. તો આવા કેસમાં કંપની જે ડાયરેક્ટલી તમારી બેંકને ડિવિડન્ડની અમાઉન્ટ છે પે કરી શકે. નેક્સ્ટ, ઇન કેસ ઓફ ધ નિધિ કંપની. સો નિધિ ઇટ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ કંપની which carries on the business of financing. પણ નોર્મલી તો એના મેમ્બર્સની સાથે ફાઇનાન્શિયલ એક્ટિવિટીઝ કરતી હોય છે આ ટાઈપની કંપની. તો નિધિ કંપનીના કેસમાં આપણે કહીએ છીએ ડિવિડન્ડ પેએબલ ઇન કેશ may be credited to the members account and if not claimed within 30 days from the date of declaration. તો કેસમાં તમે જે ડિવિડન્ડ છે ક્લેમ નથી થતું 30 ડેઝ સુધી, તો ડાયરેક્ટલી તમે તો કે તમારા મેમ્બર્સનું જે એકાઉન્ટ છે એમાં તમે ડિપોઝિટ કરાવી શકશો. નેક્સ્ટ, અનપેડ ડિવિડન્ડ. ડિવિડન્ડ પે જ નથી થતું, બરાબર, તમે ડિક્લેર કરી દીધું, તમે એક શેડ્યુલ બેંકમાં અમાઉન્ટ છે, ફિક્સ અમાઉન્ટ છે અને ડિપોઝિટ પણ કરાવી દીધી છે, પણ કોઈ શેર હોલ્ડર છે કે ડિવિડન્ડ ક્લેમ કરવા આવતો જ નથી. તો એના માટે શું પ્રોવિઝન્સ છે, તો એના માટે આપણે સેક્શન 124 માં પ્રોવિઝન આપેલી છે કે ટ્રાન્સફર ઓફ ધ અનપેડ ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટ. So if the dividend has not been paid or claimed within a 30 days from the date of declaration,
transfer such unpaid or unclaimed dividend to the unpaid dividend account within 7 days from the expiry of 30 days. તો કંપની છે ને 30 ડેઝ સુધી વેઇટ કરવાની છે કે આ ડિવિડન્ડ છે એ કોઈ ક્લેમ કરવા આવે છે, ક્લેમ કરેલો છે તેનું પેમેન્ટ થયેલું છે, બરોબર. તો જે અનક્લેમ્ડ અનપેડ ડિવિડન્ડ છે એને તમારે 30 ડેઝ સુધી વેઇટ કરવાનું છે. 30 ડેઝમાં પણ એનો ક્લેમ નથી થતું, પેમેન્ટ નથી થતું, તો હવે તમારે શું કરવાનું છે, યુ હેવ ટુ ટ્રાન્સફર સચ અમાઉન્ટ ટુ ધ અનક્લેમ્ડ ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટ. એક અકાઉન્ટ તમારે ક્રિએટ કરવું પડશે અને આ અકાઉન્ટમાં જે કંઈ બી અમાઉન્ટ છે અનક્લેમ્ડ ડિવિડન્ડની એને તમારે ટ્રાન્સફર કરવાની છે. ટ્રાન્સફર ક્યારે કરવાની છે તો કે વિધિન 7 ડેઝ. 7 ડેઝ સ્ટાર્ટ ક્યારથી થશે તો કે ફ્રોમ ધ એક્સપાયરી ઓફ 30 ડેઝ. 30 ડેઝ એક્સપાયર થાય 7 દિવસમાં તમારે અમાઉન્ટ છે અનક્લેમ્ડ ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવી પડશે. જે કંઈ અમાઉન્ટ તમે ટ્રાન્સફર કરેલી છે, તો કેટલા શેર્સ છે, કોણ રજિસ્ટર્ડ શેર હોલ્ડર્સ છે, કેટલી અમાઉન્ટ છે, તો તેનું એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરવાનું છે. એન્ડ યુ હેવ ટુ પ્રિપેર ધીસ સ્ટેટમેન્ટ વિધિન અ 90 ડેઝ ફ્રોમ ધ મેકિંગ એની ટ્રાન્સફર. તો 7 દિવસમાં આપણે ટ્રાન્સફર કરી દઈએ. ટ્રાન્સફર થાય એના 90 ડેઝમાં તમારે એનું એક સ્ટેટમેન્ટ છે, સ્ટેટમેન્ટ પ્રિપેર કરી લેવાનું છે. એન્ડ ડિફોલ્ટ ઇન ટ્રાન્સફરિંગ ધ અમાઉન્ટ. ઓકે, વિધિન 7 ડેઝ તમે આ અમાઉન્ટ ટ્રાન્સફર નથી કરતા તો જેટલું તમે ડિલે કરશો, ફોર સચ ડિલે ધ કંપની હેઝ ટુ પે ધ ઇન્ટરેસ્ટ એટ ધ રેટ ઓફ 12% પર એનમ. પરંતુ હવે જે કંઈ આ અનપેડ અમાઉન્ટ છે એના ઉપર તમારે 12% પર એનમ થી ઇન્ટરેસ્ટ પે કરવું પડશે. અને જ્યારે તમે ટ્રાન્સફર કરશો આ ટાઈમ ડ્યુરેશન સુધીનું ઇન્ટરેસ્ટ છે તમને એઝ અ તમારે ફાઇન પેનલ્ટી પે કરવું પડશે. નેક્સ્ટ, અપ્લાય ફોર ધ પેમેન્ટ ઓફ અનક્લેમ્ડ ડિવિડન્ડ. હવે જે તમારું અનક્લેમ્ડ ડિવિડન્ડ છે તો એના માટે કોઈ વ્યક્તિ છે 30 દિવસ સુધી નથી આવતો, 2 4 6 મહિના પછી નિરાતે આવે છે તમારી પાસે, તો તમે તો આ ડિવિડન્ડ ટ્રાન્સફર કરી દીધું છે. ક્યાં ટ્રાન્સફર કરી દીધું છે? ઇન ધ અનક્લેમ્ડ ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટ. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. તો જે રજિસ્ટર્ડ શેર હોલ્ડર છે શું કરશે તો કે કંપનીને એપ્લિકેશન કરશે, ઇ મે અપ્લાય ટુ ધ કંપની ફોર ધ પેમેન્ટ ઓફ મની એન્ડ હી કેન ક્લેમ હિઝ મની. તો 6 મહિના બાદ 30 દિવસ પછી આપણે ડિવિડન્ડ પે નથી કરવાનું એવું નથી, પણ જે આપણે શેડ્યુલ બેંકમાં ડિવિડન્ડ પેમેન્ટ માટેનું અકાઉન્ટ હતું એમાંથી આપણે ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ. શેમાં ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ તો કે અનક્લેમ્ડ ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટમાં. અનક્લેમ્ડ ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટમાંથી હવે કોઈ વ્યક્તિ ક્લેમ કરવા આવે છે તો વાંધો નહીં, આપણે એને ડિવિડન્ડ પે કરવું પડશે. So in that case, any person who is entitled for the dividend can apply to the company for the amount of dividend. Transfer of the unclaimed amount to the investor education and protection fund. અત્યાર સુધી આપણે જે અનક્લેમ્ડ અમાઉન્ટ હતી એને ટ્રાન્સફર કરે છે શેમાં? અનક્લેમ્ડ ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટ. ઓકે, આ અકાઉન્ટ કોની પાસે છે? કંપની પાસે જ છે. આ જે કે બી અનક્લેમ્ડ ડિવિડન્ડની અમાઉન્ટ છે એ પણ કોની પાસે છે? કંપની પાસે જ છે. અને જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ ક્લેમ કરવા આવે છે ઇવન આફ્ટર એક્સપાયરી ઓફ 30 ડેઝ તો કોને અપ્લાય કરશે? કંપનીને, અને કંપની આ ડિવિડન્ડનું પેમેન્ટ કરી દેશે. પણ હવે આપણને આવે છે, if the amount transferred to the unpaid dividend account remains unpaid or unclaimed for a period of 7 years from the date of transfer. અનક્લેમ્ડ ડિવિડન્ડમાં આપણે જે અમાઉન્ટ ટ્રાન્સફર કરેલી છે એના 7 વર્ષ સુધી કોઈ વ્યક્તિ અમાઉન્ટ ક્લેમ કરવા આવતું નથી. 7 વર્ષ સુધી અમાઉન્ટ કેવી છે? અનક્લેમ્ડ એન્ડ અનપેડ. તો અનક્લેમ્ડ ડિવિડન્ડ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર થાય છે એના વિધિન 7 યર્સ આ અમાઉન્ટ કેવી હોય છે? અનપેડ અનક્લેમ્ડ. તો હવે તમારે આ અમાઉન્ટ છે ને ટ્રાન્સફર કરવાની છે. ક્યાં ટ્રાન્સફર કરવાની છે? ઇન્વેસ્ટર એજ્યુકેશન એન્ડ પ્રોટેક્શન ફંડ. and this fund is created by the central government. તો આ જે કે બી અમાઉન્ટ છે એ કંપનીએ નથી રાખવાની, બરાબર. માનો કે કોઈ શેર હોલ્ડર્સ ડિવિડન્ડની અમાઉન્ટ લેવા નથી આવતા, કંપનીને થાય ચાલો બેનિફિટ છે, ચાલો આપણા માટે પ્રોફિટ છે, ના. તો આ જે કે બી અનક્લેમ્ડ અનપેડ અમાઉન્ટ છે 7 વર્ષ સુધી અનક્લેમ છે, તો હવે તમારે ટ્રાન્સફર કરવા છે ક્યાં? તો કે ઇન્વેસ્ટર એજ્યુકેશન એન્ડ પ્રોટેક્શન ફંડ એન્ડ which is maintained by the central government. તો 7 વર્ષ સુધીમાં પેમેન્ટ નથી થતું, હા, તો એને ટ્રાન્સફર કરી દઈશું આપણે. નેક્સ્ટ, the transfer of the shares to the investor education and protection fund. બરાબર, કે જ્યાં આપણે કહીએ છીએ ભાઈ શેર્સ ની વાત કરીએ. પ્રીવિયસ પોઈન્ટમાં આપણે જે ટ્રાન્સફર કરેલું હતું શું હતું? ડિવિડન્ડની અમાઉન્ટ છે ટ્રાન્સફર કરેલી હતી. હવે અહીંયા આપણને આપેલ છે શેર્સ, like ultimately તો ડિવિડન્ડ છે તેના ઉપર ડિક્લેર થાય છે શેર્સ ઉપર. તો એવા શેર્સ, બરાબર, all the shares for which the dividend has not been paid or claimed for 7 consecutive years or more shall be transferred to the investor education and protection fund. તો ડિવિડન્ડની અમાઉન્ટ છે 7 વર્ષ સુધી ક્લેમ નથી થતી, હા, તો વાંધો નહીં, એને આપણે ટ્રાન્સફર કરી દીધી. ક્યાં ટ્રાન્સફર કરી દીધી? ઇન્વેસ્ટર એજ્યુકેશન પ્રોટેક્શન ફંડ.
હવે તો એવા શેર્સ છે કે જેમાં 7 વર્ષ સુધી ડિવિડન્ડ ક્યારેય ક્લેમ થતું જ નથી. તો ડિવિડન્ડની અમાઉન્ટ તો ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ, સાથે સાથે આ શેર્સને પણ ટ્રાન્સફર કરી દેવા. તો સે ફોર એક્ઝામ્પલ 5 લાખ રૂપિયાના શેર્સ છે અને એના ઉપર તો કે 1 લાખ રૂપિયા છે ડિવિડન્ડની અમાઉન્ટ છે, તો ડિવિડન્ડ તો ઓલરેડી આપણે ટ્રાન્સફર કરી દીધું છે, પણ હવે આ 5 લાખ રૂપિયાના શેર્સ છે એને પણ આપણે ઇન્વેસ્ટર એજ્યુકેશન પ્રોટેક્શન ફંડમાં ટ્રાન્સફર કરી દેવાનું. તો આ પણ કંપનીને બેનિફિટ નહીં મળે, આ બેનિફિટ છે કોની પાસે જશે કે તમારે સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ છે એને આ ફંડ ટ્રાન્સફર કરી દેવા પડશે. પણ હવે 7 વર્ષ પછી કોઈ વ્યક્તિ શેર્સ ક્લેમ કરવા આવશે તો, ડિવિડન્ડ ક્લેમ કરવા આવશે તો 7 વર્ષ પછી, હા 7 વર્ષ સુધીમાં ક્લેમ કરશે તો એક એપ્લિકેશન કરી શકશે કોને, કંપનીને, કારણ કે ત્યાં સુધી ફંડ્સ કંપનીમાં છે. But after expiry of the 7 years, company has transferred such amount to the Investor Education and Protection Fund. So in that case, such owner of the shares has to apply to the central government. અને એને સેન્ટ્રલ ગવર્નમેન્ટ છે એને એપ્લિકેશન કરવી પડશે કે આ શેર્સ છે મારા છે અને એમાઉન્ટ છે મને મળવી જોઈએ. હા, તો એવાથી જે ઓનર છે એને આ શેર્સ છે મળી શકે. ચાલો, ત્યાં પેલું છે ઓનર ઓફ ધ શેર્સ ટ્રાન્સફર has right to claim from the Investor Education and Protection Fund in the prescribed manner. And in case of contravention, તો જે કંઈ ટ્રાન્સફર કરવાનું છે ટ્રાન્સફર નથી થતું, પેમેન્ટ કરવાનું છે પેમેન્ટ નથી થતું, ત્યાં આપેલું છે the company and officer who is in default shall be punishable with the fine minimum 5 lakhs maximum 25 lakhs. So provisions for payment of dividend, declaration and payment of dividend. The next topic is right of dividend, right of bonuses to be held in abeyance. Abeyance means a suspension. તો હવે જે ડિવિડન્ડ છે અનક્લેમ અનપેડ છે, હા એને તો આપણે ટ્રાન્સફર કરી દીધું, પ્રોવિઝન જોયું કે એમાં ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we will transfer it to the unclaimed dividend account and then we will transfer it after expiry of the 7 years, we will transfer it to the Investor Education and Protection Fund. But what will be the situation if the shares are in dispute? માનો કે કોઈ શેર્સ છે ડિસ્પ્યુટેડ ઓનરશિપ છે, તો અમુક વ્યક્તિઓ છે કે ભાઈ નોર્મલી આ વસ્તુ બનતી હોય છે સક્સેશનના કેસમાં કે જ્યાં વારસો મળતો, તો જે ડિસ્પ્યુટેડ કેસીસ છે કે ભાઈ એમાં ડિવિડન્ડનો રાઈટ કોને ડિવિડન્ડ આપવા ડિસ્પ્યુટેડ છે, બોનસ શેર્સ છે તો બોનસ શેરનો રાઈટ છે ડિસ્પ્યુટેડ છે, તો એના માટે આપણે સેક્શન 126 આપેલી છે કે જ્યાં આપણે કીધું છે ઇન કેસ ઓફ પેન્ડિંગ રજિસ્ટ્રેશન ઓફ ટ્રાન્સફર ઓફ શેર્સ, બરોબર, જે આપણે જોયું કે તમે શેર્સ છે સેલ કરી દીધા છે પણ હજુ રજિસ્ટર ઓફ મેમ્બરમાં તો કે નામ ટ્રાન્સફર થયેલું નથી, અને એટલા માટે તો કે આ કેસ છે શું હશે, પેન્ડિંગ રજિસ્ટ્રેશન ઓફ ટ્રાન્સફર ઓફ શેર. તો શેર્સ તમે સેલ કરી દીધા છે, તમે ટ્રાન્સફર ફોર્મ છે એ સાઇન પણ કરીને આપી દીધું છે, બટ કંપની હેઝ નોટ રજિસ્ટર્ડ ધ ટ્રાન્સફર ઓફ શેર્સ. સો ઇન ધેટ કેસ ધ કંપની શેલ ઇન રિસ્પેક્ટ ટુ સચ શેર્સ ટ્રાન્સફર ધ ડિવિડન્ડ ટુ ધ અનપેડ અકાઉન્ટ. તો આ જે કે ડિવિડન્ડની અકાઉન્ટ છે એને તો આપણે અનપેડ અકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. એન્ડ keep in abeyance, abeyance means suspension, કે આ શેર્સ ઉપર બીજું હમણે કાંઈ નહીં થાય, કોઈને ડિવિડન્ડ આપણે નહીં આપીએ. Keep in abeyance any offer of right shares or issue of the fully paid up bonus shares. તો બોનસ શેર્સ છે નોર્મલી જો ટાઇટલ ક્લિયર હોત કે ભાઈ આ જ વ્યક્તિના શેર્સ છે તો આપણે એને બોનસ શેર્સ ઇશ્યુ કરી દઈએ, but here the ownership is in dispute. So in that case company can keep the rights of bonus shares or right shares in abeyance means suspensions. So this right is available to the company when the registration of the shares is pending. Next, punishment for the failure to distribute the dividend. ચાલો, ડિવિડન્ડ ડિક્લેર થઈ જાય છે પણ તમે પેમેન્ટ નથી કરતા within the prescribed time limit. So in that case where the dividend has not been paid or warrant has not been posted within 30 days from the date of declaration, the penalty, every director shall be punishable with the imprisonment of maximum of 2 years. તો imprisonment જેલની સજા તમને થઈ શકે છે અહીંયા 2 વર્ષ સુધીની, and fine of ₹1000 per day during the period of default. તો જ્યાં સુધી તમે ડિવિડન્ડ પે નથી કરતા ત્યાં સુધી શું હશે તો કે ડ્યુરેશન ઓફ ધ ડિફોલ્ટ, અને આ દરેક દિવસના પર ડે યુ હેવ ટુ પે ₹1000 ઓફ ફાઇન. બરાબર, સો imprisonment of maximum 2 years and fine of ₹1000 per day. પણ હવે આ પનિશમેન્ટ છે તો આ પનિશમેન્ટ છે તમને કંપનીને પણ પનિશમેન્ટ થશે, તો ત્યાં આપણે કહીએ છીએ ફોર ધ કંપની ધ ઇન્ટરેસ્ટ એટ ધ રેટ ઓફ 18% per annum
તો જે કંપની છે કંપની માટે તો કંપનીને ઇમ્પ્રિઝનમેન્ટ તો ન થઈ શકે, તો કંપની માટે શું પનિશમેન્ટ છે? કંપની હેઝ ટુ પે ધ ઇન્ટરેસ્ટ એટ 18% per annum to the shareholder. Next. However, the following are the exceptions. તો આ એક્સેપ્શન્સ આપેલા છે ને એક્સેપ્શન્સ છે એનું મીનિંગ કે આમાં કંપનીનો ફોલ્ટ નથી, અને કંપનીનો ફોલ્ટ નથી તો ત્યાં આપણે કહીએ છીએ કે ઓફિસર ઇન ડિફોલ્ટ એન્ડ કંપની is not liable to any penalty. So first, if the non-payment is due to the operation of any law, કોઈ પણ કાયદાની પ્રોવિઝન પ્રમાણે તો કે આ ડિવિડન્ડ છે એનું પેમેન્ટ થઈ શકેલું હોય નહીં. બરાબર, જેમ કે અહીંયા કે ઘણા બધા ફાઇનાન્શિયલ ડિફોલ્ટર્સ છે, સે ફોર એક્ઝામ્પલ વિજય માલ્યા છે, તો હવે એવા કેસમાં એના બેંક અકાઉન્ટ છે એ કોર્ટના ઓર્ડરથી ઈડીના ઓર્ડરથી આના બેંક અકાઉન્ટ છે એ સીઝ કરી દીધા છે, કોર્ટનો ઓર્ડર છે કે આ વ્યક્તિ છે એને કોઈ પણ પ્રકારનું પેમેન્ટ કરવું નહીં. તો એવા કેસમાં નોર્મલી કોર્ટનો ઓર્ડર છે અથવા તો આપણે કહીએ છીએ કોઈ ઓપરેશન ઓફ લો છે જેના કારણે ડિવિડન્ડ પે નથી થઈ શકતું, સો ઇન ધેટ કેસ કંપની ઇઝ નોટ એટ ડિફોલ્ટ એન્ડ ઇટ ઇઝ નોટ liable for any punishment. If the company fails to comply with the shareholders' direction for the payment of dividend and the same has been communicated to the shareholder, તો માનો કે અહીંયા શેરહોલ્ડરે જે ડાયરેક્શન આપેલું હોય બરાબર કે મારા બેંક અકાઉન્ટમાં તમારે ડિવિડન્ડ છે ડિપોઝિટ કરાવવાનું છે, પણ આ બેંક અકાઉન્ટ છે એ જ ઇનએક્ટિવ થયેલું હોય તો શેરહોલ્ડર્સે જે કંઈ ડાયરેક્શન આપેલા જે પ્રમાણે કંપનીએ કરેલું છે પણ સ્ટીલ ડિવિડન્ડ ઇઝ નોટ પેડ ટુ ધ શેરહોલ્ડર, અને શેરહોલ્ડર્સના ઇન્સ્ટ્રક્શન જે કંપની છે એ ફૂલફિલ કરી શકતી નથી. પણ ત્યાં મેઇન આપણને આપ્યું ધ સેમ હેઝ બીન કમ્યુનિકેટેડ ટુ ધ શેરહોલ્ડર, અને તમે શેરહોલ્ડરને કંઈ પણ દીધું છે કે ભાઈ તમે જે ડાયરેક્શન આપેલું છે તમારા ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રમાણે ડિવિડન્ડ પે થઈ શકે એમ નથી, તો નવા કોઈ પણ ઇન્સ્ટ્રક્શન હોય તો તમે આપો એના પ્રમાણે અમે ડિવિડન્ડ પે કરી આપીએ. But the new instruction, new direction has not been received by the company. So in that case, it is not a fault of the company. So company is not liable for any penalty. In case of dispute regarding the right to receive the dividend, તો જ્યાં આપણે કીધું કે CS ની ઓનરશિપ જ ડિસ્પ્યુટેડ હોય તો ઓબ્વિયસલી રાઇટ ટુ રિસીવ ધ ડિવિડન્ડ આ પણ ડિસ્પ્યુટેડ હશે. તો એવા કેસમાં પણ કંપની શું કરશે તો કે કીપ ધ CS ઇન એબેયન્સ, અને એવા કેસમાં કંપનીનો કોઈ ફોલ્ટ નથી, ડિવિડન્ડ પે નથી થતું તો કંપનીની કોઈ લાયબિલિટી નહીં આવે. નેક્સ્ટ, the dividend has been lawfully adjusted against the any sum due to its from shareholder. માનો કે શેરહોલ્ડર્સ છે એને તો કે જે અનપેડ કોલ્સ છે શેર્સ ઉપર આપણે કોલ મની પાર્ટલી પેડ અપ શેર્સ હોય એના ઉપર કોલ મંગાવેલા હોય અને આ શેરહોલ્ડર્સ છે કે જેણે આ કોલ્સ પે નથી કરેલા, તો એના જે અમાઉન્ટ છે અનપેડ કોલ્સની જે અમાઉન્ટ છે એને તો કે કંપની છે આ ડિવિડન્ડની અમાઉન્ટ સામે લીગલી એને સેટ ઓફ કરી શકશે, અને એવા કેસમાં ઓબ્વિયસલી ડિવિડન્ડ પે કરવાનું નહીં થાય. નેક્સ્ટ, for any other reason where the default was not due to the fault of company. હવે એવા બીજા કોઈ પણ રીઝન્સ હોઈ શકે, જેમ કે રિસન્ટલી વાત કરીએ તો રૂલ્સમાં ગવર્નમેન્ટ છે ગવર્નમેન્ટે રૂલ્સમાં કોઈ ચેન્જીસ કરેલા હોય અથવા તો કોઈ નેચરલ કેલામિટીસ છે, તો એવા કોઈ પણ રીઝન્સ છે કે જેમાં કંપનીનો કોઈ ફોલ્ટ નથી, હા, અને ડિવિડન્ડ પે નથી થયેલું તો ઓબ્વિયસલી આ ડિફોલ્ટ નથી, અને ડિફોલ્ટ નથી તો કંપની માટે કોઈ પનિશમેન્ટ નથી. So that's all for the topic of payment of dividend. So next topic we will discuss in our next session. Thank you very much.